ہلو السلام علیکم. آپ تو گھبرا گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی فون آپ کاٹ کے بھاگ رہے ہیں اور الزام ہمارے اوپر لگا رہے آپ ہیں. نے فون کاٹ دیا یا ڈر کے مارے اسی بات جس نے فون کاٹا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں کتے کی موت دے دے. آمین بولو. آمین. ٹھیک. اب آپ کی کتے کی موت آنے والی ہے. نہیں آپ کی آنے والی کیونکہ فون نہیں میں نے تو کہہ دیا نا جس نے فون کاٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کتے کی موت دے دے. آمین. میں نے بھی تو کہہ دیا نا تم. تو بات ٹھیک ہے جس نے کاٹا ہے وہ بھائی کتے کی موت مر جائے گا. اب آپ ہمیں اتنا بتا. ہم کیوں بتائیں یار؟ بدعت تم کرتے ہو دلیل تم دو گے نا میرے بھائی. بدعت تو سنت تم نے بنایا ہے تو دلیل بھی تو تم ہی دو گے یا ہم سے بھیک میں مانگو گے؟ ہم آپ کو ثبوت دکھانا چاہ رہے ہیں نا اس لیے ہم نہیں ایسے ثبوت ہوا میں نہیں. ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں نا. آپ جگہ بتاؤ کون سی جگہ پہ ہو. ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں جگہ بتاؤ کون سی جگہ پر ہو. کیا نام بتایا تھا بھائی آپ نے؟ ہم بتا دیں. کیا نام بتایا تھا؟ کیا رکھا ہے اس میں حوالہ کی دلیل چاہیے اور کیا؟ ارے نام بتائیے نا اپنا. نام میں کیا رکھا ہے تو بتاؤ. اب جب تم ہم کو نام نہیں بتا رہے ہو تو تم کو اپنا ایڈریس ہم کہاں سے کیسے بتا دیں گے؟ ارے بھائی تم ابھی یار گھما پھرا کے ہمارے نام کو بھی بدعت کر دو گے. ہم کیا کریں گے پھر بتاؤ. نہیں نام کو بدعت نہیں کریں گے نا ہم. کوئی میرے بھائی بریلوی تھوڑی نا جو کسی بھی چیز کو بدعت بنا دیں گے. جو واقعی دین میں نیا کام ہے اس کو بدعت بنائیں گے نا. نام رکھنا تو سنت سے ثابت ہے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر تھا. ٹھیک. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان تھا. تو نام رکھنا تو ثابت ہے نا. تو نام رکھنے کو بدعت کیوں بول دیں گے؟ اپنی طرح کیا میرے بھیا قیاسی مقلد سمجھ رکھا ہے؟ نہیں تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ جگہ پہلے آپ اپنا نام بتائیے اس کے بعد آگے بات ہوگی نا. نام جان کر آپ کیا کرو گے بھائی؟ آپ پتہ نہیں کون ہے آپ میرے بھائی. وہ شیعہ ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں نان مسلم ہیں میرے کو کیا پتا. میں بتا رہا ہوں نا. آپ اپنی پہچان بتائیے نا. میں بریلوی ہوں بتا رہا ہوں. ہاں تو بریلوی کوئی کا نام ہوتا ہے؟ آپ کے اما ابا نے آپ کا نام بھائی کچھ نہیں رکھا. بریلوی آپ کا نام رکھ دیا. میرا نام؟ ہاں نام جانو گے؟ بتائیے نا. ابھی پہلے تو بتایا تھا بھول گئے کیا؟ نہیں تو کیا آپ کے امام اعلیٰ حضرت نے آپ کو منع کیا ہے کہ خالی ایک ہی بار نام بتانا دوبارہ نام نہ بتانا؟ نہیں تو اس کے بارے میں ایک ذہنی طور تو آپ نام بتائیے نا میرے بھائی. آپ پھر وہی چیز میرے بھائی فالتو بکواس کر رہے ہیں. میرا نام افو خان ہے. میں 100 بار بول دوں گا ہاں میرا نام افو ہے میرا نام افو ہے میرا نام افو ہے. نام بتانے میں آپ کو کہے گا خوف ہے بھائی؟ آپ اپنا نام بتاؤ نا. سر نام سنو گے؟ محمد جمیل. اب بتاؤ. ہاں محمد جمیل بھائی. دیکھیے ایسا ہے. دیکھیے محمد جمیل بھائی ہمیں یہ سب مت سمجھائیے. ہمیں بس خالی آپ اتنا بتائیے ہم کس جگہ پر آ جائیں آپ کو حوالے اور دلیل دینے کے لیے. نہیں کہ آپ کے منہ میں آگ کے انگارے آ گئے ہیں. آپ ابھی فون پہ دیجیے نا. ارے میرے بھائی جان میں فون پر نہیں دوں گا نا کیونکہ فون تو فون توڑ کے پھینک دیجیے. جب فون پہ آپ دین کی بات نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے فون کو پوچھ کے پھینک دیجیے. تو فون پر بات کرنا دوگلوں کا کام ہے. ہم مرد لوگ تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا. آپ فون پہ بات کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے اصول سے آپ دوگلے ثابت ہو گئے. آپ فون توڑ کے پھینک دیجیے. اصول سے آج کے بعد کسی سے فون پہ بات نہ کیجیے گا ورنہ آپ کا فتویٰ آپ کی پچھواڑے کے اندر میرے بھائی آ جائے گا. آپ کا کام ہے کیونکہ محمد جمیل بریلوی کا فتویٰ کہ فون پہ بات کرنا دوگلوں کا کام ہے اور یہ خود ہی فون پہ بات کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے فتوے سے یہ خود دوگلے ثابت ہو گئے. اپنے آپ کو تم دوگلا اگر کہہ رہے ہو تو تمہاری بھائی ہم تو دوگلے نہیں ہیں. ہمارے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو دین کی بات کہیں سے بھی پہنچا سکتے ہیں. دین کی بات کہیں سے بھی انٹرنیٹ سے واٹس ایپ سے یوٹیوب سے فیس بک سے آمنے سامنے مسجد میں چوراہے پہ روڈ پہ موبائل پہ ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ ہم سب پہ دین پہنچا سکتے ہیں. ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ فون پہ بات کرنا وہ دوگلوں کا کام ہے اور خود ہی فون پہ بات کر رہے ہیں. آپ ڈر رہے ہو ہمارا سامنا کرنے سے. آپ ڈر رہے ہو تو سامنا کیسے کر لیں بھائی؟ آپ کا بتائیے تو آپ کون ہیں؟ کیا آپ کو دلیل دینا ہے؟ کس چیز کی آپ کو دلیل دینا ہے؟ ابو خان کے اہل حدیث صاحب خان سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں. ارے بھائی ہم تو چلو اچھا میرا ایڈریس اتار کر سکتے ہیں. چلو میرے لال میرا ایڈریس اتار کر سکتے ہیں. میرا ایڈریس ہے انڈیا میں اتر پردیش میں الہ آباد میں فافا مئو میں شانتی پورم کالونی مین روڈ پہ بینک آف بڑودا ہے. اسی کے سامنے بھائی گلی ہے. گلی کے اندر میرا مکان ہے اور اس کا ایڈریس ہے D/88. اب جب آپ کی میرے بھائی جب آپ کے اندر اعلیٰ حضرت کی آتما جاگ جائے تو آپ آ سکتے ہیں. یا فافا مئو. سنو تم گھماؤ نہیں ہمیں. ایک جگہ بتاؤ الہ آباد یا فافا مئو.
अब तुम कहोगे एक बात बताओ, इंडिया या उत्तर प्रदेश? अरे भाई दोनों एक ही जगह तो आ रहा है ना, इंडिया में ही तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ही तो फाफामऊ है, फाफामऊ में तो शांतिपुरम कॉलोनी है, और शांतिपुरम कॉलोनी में ही तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने मेरा घर है। सुनो सुनो, फाफामऊ को छोटा सा गांव या छोटा सा मोहल्ला नहीं है, वो भी एक जिला है पूरा। अच्छा जिला है फाफामऊ? तो वो एक स्टेशन पड़ता है ना, स्टेशन पड़ता है, स्टेशन के नाम से। अरे आता तो इलाहाबाद शहर में है ना, जाहिल आदमी क्या इलाहाबाद के बाहर है? तुम सिर्फ इतना बताओ, फाफामऊ या इलाहाबाद? इलाहाबाद के अंदर फाफामऊ, और उसके अंदर भाई शांतिपुरम कॉलोनी, और उस शांतिपुरम कॉलोनी के अंदर मेन चौराहे पे बैंक ऑफ बड़ौदा, और उस बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने मेरा मकान है D/88। नहीं तुम वही यार कर रहे हो घर के। अब हम इंतजार करेंगे कि तुम आते हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग बोल बच्चन करके बहुत मतलब एड्रेस तो बहुत मांगते हैं कि हम आ रहे हैं, आज तक आया कोई नहीं। हम तो इंतजार में कोई आए भाई, मेरी इस्लाह करे। हो सकता है हमारा अकीदा गलत हो भाई, आके हमको तौबा करवाओ ना, और हमको गलत साबित करो। जाओ अपने अल्लामाओं की पूरी फौज को लेके आओ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेले रहूंगा, बिल्कुल बिना किसी किताब की बात करूंगा। खान साहब आप घबरा, आप जो किताब लाएंगे मैं उसके हवाले से आपको आपका अकीदा बातिल ना साबित कर दिया तो आप उल्टे पैर कहिएगा। सही एड्रेस तो अभी तक बताया नहीं है। तो ये अगर ये सही ना हो आप आ जाओ, अगर इस एड्रेस पे अगर मैं ना मिलूं तो फिर आप कहना आपका जूता मेरा सर, इसी एड्रेस पे आपको मिलूंगा, कभी भी आप आइए। इलाहाबाद स्टेशन पर आऊंगा, आप इलाहाबाद स्टेशन मुझे लेने आ सकते हो? नहीं भाई, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको इनवाइट किया है, ना ही आप मेरे कोई वो हैं रिश्तेदार हैं जो मैं आपको लेने आऊंगा। भाई दलील आपको देना है ना, आप खुद आइए, मैंने आपको एड्रेस बता दिया। हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आपने तौबा कर लिया तो आने जाने का भाड़ा आपको हम दे देंगे, बस इतनी मदद कर सकते हैं आपकी। अरे भैया तुम्हारे आने जाने दोनों का भाड़ा मैं दूंगा, तू तौबा कर लिया। तो हमने तो तौबा कर लिया ना बरेलवे से, अब हम कितनी बार तौबा करें? हम तुम्हें फाफामऊ लेने आ जाए, हमने बरेलवे से तौबा कर लिया भाई, अब क्या 100 बार तो ना तौबा करेंगे, एक बार तौबा कर लिया, अहले सुन्नत अहले हदीस मसलक में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा कर लो, अहले हदीस की गुमराही। तो आप बताइए ना, अहले हदीस का कौन सा अमल, कौन सा अकीदा आज की तारीख में हम ऐसा कर रहे हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ हो? सामने आइए, हम बताएंगे। सामने आइए, नहा के आइए, धो के आइए, शैम्पू लगाइए, साबुन लगाइए, ये सब मेरे भाई बोल बच्चन देने से कोई फायदा नहीं है। बताओ ना, जब फोन पे आप नहीं बता पा रहे हो तो आमने सामने तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। बोल बच्चन कौन दे रहा हो तो हमें सुन के समझ में आ रहा है। तो हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो नॉर्मली कह रहे हैं कि भाई बताओ ना, क्या मुंह में क्या हो गया, मेहंदी लगा रखे हो या आग के अंगारे आ गए? बताओ। कानपुर के अंदर है, कानपुर के अंदर। अरे तुम कानपुर के अंदर रहो, कहीं रहो, मेरे से क्या जा रहा है भाई? मेरे से पूछ के रह रहे हो क्या कानपुर में, या मेरे से पूछ के पैदा हुए थे? मेरे से क्या लेना देना? तुम्हें अपनी हैसियत पर भरोसा नहीं है क्या? अरे हमें तुम्हारे जैसे जाए लोग पे मेरे भाई 1% भरोसा नहीं है ना। जो आदमी फोन पे नहीं बता पा रहा है वो सामने क्या बताएगा? देखो फोन पे बताने में हमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं हर्ज है, अभी आप ही का फतवा था कि फोन पे दोगले बात करते हैं, तो आप तो दोगले साबित हो गए अपने फतवे से। ना फतवा किसने दिया? तुम्हारे जैसे जाहिलों की यही निशानी है कि हर छोटी बात को फतवा बोलते हैं। अच्छा ये छोटी बात है? आपने कहा जो लोग फोन पे बात करते हैं वो दोगले होते हैं, ये छोटी बात है? ये तो आपका अकीदा, आपका समझ लीजिए फतवा जारी हो गया। ये अकीदा हो गया, यही तुम्हारी जिहालत, यहीं से तुम्हारी जिहालत पता चल गई। नहीं तो अकीदा क्या होता है? अकीदा किसको बोलते हैं? अकीदा उसको बोलते हैं जो इंसान की सोच हो, उसकी आस्था हो, उसका मेरे भाई वो भरोसा हो, यकीन हो। और क्या? और अकीदा क्या होता है? अल्लाह ताला एक है, ये क्या है? ये आपका अकीदा है ना, आपकी ये सोच है ना, आपका यकीन है ना, आपकी आस्था है ना, आपका भरोसा है ना। अल्लाह एक है, ये अकीदा कहाँ से मिला? ये अल्लाह के नबी ने बताया कुरान में, कुल अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, ये तो अकीदा कुरान से साबित है। साबित हो कुरान और हदीस के जो हुक्म हो अकीदा बनाने का, वो अकीदा बनाओ, वो अकीदा होगा। तो वो अकीदा तो अहले सुन्नत अहले हदीस बनाता है ना, बरेलवी तो वैसा अकीदा बनाता है जो अंग्रेजों के दौर के बाद आला हजरत ने बताया। तो आपका अकीदा ही बातिल साबित हो गया। तुमने अभी पढ़े ही कहाँ अकीदे अहले सुन्नत वल जमात के? तो आप पढ़ाइए ना, आप पढ़ाइए हमको। आइए ना, तो हम क्यों आए पढ़ाना आपको? है तो आप आएंगे ना, आप बताएंगे ना, आप पढ़ाएंगे ना। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के। नहीं तो भाई आपके ज्यादा भूख प्यास लगी हुई है ना हमको भाई पढ़ाने की, तो आप आइए।
भूख प्यास तो आपको लगी हुई है ना। हमें कोई भूख प्यास नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो डेली भाई कुरान की आयतों से, अल्लाह की नबी की हदीस की तालीम से अपना पेट भरते हैं। आप लोग हमें इल्म की प्यास है कि लोगों को बात, हमें इल्म की प्यास है, हमें झोला छाप लोगों की कहानी किससे की मेरे भाई किताब पढ़ने की प्यास नहीं है। आपका काम जो है लोगों की इस्लाह करना नहीं है, लोगों को तोहमतें लगाना, बदनाम करना, ये आपका काम है। तो वाह वाह वाह, बड़े आए हैं दूध के दूल्हे। अबे जब बदनामी वाला काम करोगे तो बदनाम तो होगे ना। तुमको तो अल्लाह ताला बदनाम कर रहा है। अरे बदनाम तुम हो रहे हो। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर तोहमत लगाओगे तो बदनाम तो होगे ना दुनिया में। किस बात की तोहमत साबित करो, कौन सी तोहमत लगाई है? अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है कि ना तो अल्लाह किसी से पैदा हुआ और ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा किया, और आप लोग अल्लाह के ऊपर तोहमत लगाते हो कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात के बनने से पहले अपनी नूर से माज़अल्लाह अपने नबी को पैदा किया। अल्लाह कह रहा है मैं ना पैदा हुआ ना किसी को पैदा किया, और तुम कह रहे हो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को अपने नूर से पैदा किया। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। ये सारी दुनिया को जो है किसने बनाया? सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के नबी को भी अल्लाह ने बनाया, लेकिन अपने नूर से पैदा नहीं किया। पैदा होना अलग होता है, बनाना अलग होता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको बनाया लेकिन आपकी अम्मा ने आपको पैदा किया। इन दोनों बातों में फर्क है। बनाया आपको अल्लाह नहीं, इंसानों को अल्लाह ने बनाया। तमाम कायनात में जो जो चीज है सबको अल्लाह ने बनाया, लेकिन पैदा आपको आपकी माँ ने किया। लेकिन आपने तो इल्जाम लगा दिया अल्लाह सुब्हानो ताला की जात के ऊपर कि अल्लाह ने अपने नूर से माज़अल्लाह अल्लाह के नबी को पैदा किया। तौबा तौबा। और अल्लाह सुब्हानो ताला कह रहे हैं कुरान में सूरे अल अंबिया में कि हमने इंसानों में से एक इंसान को नबी बनाया। अल्लाह के नबी इंसान है और आप कह रहे हो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, नूर के बने हुए हैं। कुछ नहीं मिलेगा, बातों का जवाब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? होता तो अब तक तुमने दे दिया होता ना। सब मिलेगा, हम बोल तो रहे ना। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हम बोल तो रहे ना भाई। मैं पिछले 3 साल से लोगों से जवाब ही मांग रहा हूँ, किसी ने जवाब नहीं दिया आज तक। मैं आता हूँ, आप आओ, मैं आपको लेकर चलूंगा जहाँ बोलूंगा वहाँ। अरे तो लेके क्यों चलोगे मेरे भाई? आओगे जवाब दो ना। नहीं, मैं अपना काम धंधा छोड़ के अपने मेरे भाई फैमिली को छोड़ के मैं आपके साथ चलूं? अजीब पागल आदमी हो। यही आपकी अहले हदीसियत है, काम धंधा छोड़कर नहीं जा सकते हो दीन के लिए। क्यों जाएंगे हम? तुम्हारे जैसे जाहिलों के पास जाएंगे दीन सीखने के लिए? हमको अपना अकीदा बर्बाद करना है, अपनी आखिरत भाई, हमको अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना है आपके साथ जाके। अच्छा, तो आप ये गारंटी लेते हो कि आप जन्नती हो? नहीं, ये गारंटी नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ना, कोई शख्स अपने अमाल के बदले में जन्नत नहीं जाएगा तब तक जब तक उसका रब उसके ऊपर रहम ना कर दे। तो हमारा अकीदा ये है ना कि जब तक हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा तब तक जन्नत में हम नहीं जाएंगे। और रहम अल्लाह ताला तभी करेगा जब हम अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह के नबी की बात मानेंगे, ना कि आला हजरत के उल्टे सीधी बातों को मानेंगे। तो दोनों बातों में फर्क हो गया ना। आला हजरत ने वही चीज लिखा है जो कुरान और हदीस से साबित है। तो आला हजरत ने मेरे भाई जो लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं माज़अल्लाह, तो ये कौन सी मेरे भाई आयत से साबित है या कौन सी हदीस से साबित है? या अल्लाह के नबी ने कब कहा कि ए मेरी बीवियों तुम परेशान ना हो ना, मरने के बाद हम दोनों लोग कब्र के अंदर रात को मिलते रहेंगे, शब्बाशी करेंगे? कब कहा? अरे हाथ बुरानुकुम तुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो ना। या तो अपने मसलक की मेरे भाई जो उल्टी सीधी बातें लिखी हुई उसको मानना छोड़ दो, उसका दिफा करना छोड़ दो। नहीं तो देखिए, इन बातों से अकीदा जो है हमारा तो इन पर अकीदा नहीं है। अकीदा नहीं है? मलफूजात आला हजरत में एक बाब बांधा गया है कि अल्लाह के नबी इस दुनिया में जैसे मतलब भाई वो थे, हयात थे, वैसे ही अपनी कब्र के अंदर भी जिंदा है। यानी कि जैसे दुनिया में जिंदा थे वैसे अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। और उसमें इस बात को लाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनकी कब्रों में उनकी अजवाज, उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं माज़अल्लाह। तो कैसे पेश की जाती हैं भाई? क्या कोई रास्ता है, सुरंग है कब्र के अंदर से? है जाहिल ना मेरे भाई, कुरान का सबूत ना हदीस का सबूत, बस अपनी अकल से मेरे भाई कुछ भी साबित कर देते हो। भाई ये मत बोलो कि
کوئی بھی بات ہو اس کو بولنے کے طریقے بھی اس کا کچھ لحاظ ہوتا ہے. آپ اس طریقے سے بول رہے ہو. اچھا لحاظ ہوتا ہے. آپ کے بریلوی مسلک کی جو کتاب ہے ٹھیک, آپ کے بریلوی مسلک کی جو بھائی جو کتاب ہے ہدایت بخشش, اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گندا آثار کو نقل کیا گیا ہے. تنگ و چست اس کا یوون پتہ نہیں معاذ اللہ, میں تو اپنی زبان سے مطلب بول بھی نہیں سکتا ہوں. ابھی کوئی آپ کی اماں کے بارے میں بولے کہ کیا مست مطلب وہ جوون تھا, کیا تنگ چست اس کا جوون تھا, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو ہماری امت کی ماں کی اگر میرے بھائی شان کی توہین میں ایسے آثار کوئی اپنی میرے بھائی کتابوں میں چھاپے گا تو ہم اس کو بتائیں گے نہیں, سمجھائیں گے نہیں. ابو خان صاحب, آپ کے اندر ابھی اتنا علم نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے آثار کو سمجھ سکتے. بالکل, اعلیٰ حضرت کا جو آثار ہے نا, وہ جو میرے بھائی ننگی سوچ والے لوگ ہیں نا, خالی ان کے سمجھ میں آئے گا. نہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا, سمجھ کے باہر ہے تمہارے. تو اعلیٰ حضرت تو کتے تھے نا, تو کتوں کی بات کتوں کے سمجھ میں آئے گی نا. میں کتا تھوڑی نہ ہوں, میں تو انسان ہوں. اعلیٰ حضرت کا قول ہے انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ, میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. اور ہدایت بخشش کی جلد 2 صفحہ نمبر 44 پہ آتا ہے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے جیسے تو ہزار کتے پھرتے ہیں, تو کتوں کی بات تو کتے کے سمجھ میں آئے گی. مطلب کتا کہنے سے اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر ثابت کرنا ہے, سمجھے؟ نہیں, کتا کہنے سے مطلب اپنے آپ کو بھائی ایماندار اور وفادار ثابت کرنا ہے. وہی سب کچھ. تو انگریزوں کے تھے نا وفادار, وہ ہم تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت انگریزوں کے بھائی ایماندار تھے, وفادار تھے. اچھا تو دکھا دو کوئی ہمیں اسی چیز کی جس میں جو ہے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. تو انہوں نے ثابت کر دی نا وفاداری, ہو گئے نا وہ انگریزوں کے کتے. جب تک تم اہل سنت والجماعت میں تھے تب تک تو تمہیں یہ سب چیزیں نہیں معلوم تھی. ہاں, جب پڑھا تبھی تو توبہ کیا نا, جب معلوم چلا تو توبہ کر لیا. تمہیں تھا سب کچھ چھوڑ کر کے صرف تمہیں اہل سنت والجماعت کے صرف یہ جو کیا کہتے ہیں مطلب جو چیزیں وہ غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں انہی چیزوں کو. ارے بریلوی اہل سنت نہیں ہے, یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ, جن کو آپ لوگ پیروں کے پیر پرانے پیر غوث اعظم کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں صاف یہ پہلے کہہ دیا ہے غنیۃ الطالبین کے جلد 1 صفحہ نمبر 166 پہ کہ آج کے دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اہل حدیث. تو اہل حدیث اہل سنت ہے نا. یہ بریلویوں کو اہل سنت آج سے کس نے کہا؟ 1439 سال میں کسی ایک عالم دین کا, ایک اللہ کے ولی کا نام بتا دو جس نے بریلوی دیوبندی کو اہل سنت کہا ہو. 1857 سے پہلے اپنا وجود دکھاؤ تم. اللہ کے نبی کی جب سے حدیث موجود ہے تب سے اللہ کے نبی کی حدیث کو ماننے والے موجود ہیں, اور جو لوگ حدیثوں کو مانتے ہیں ان کو ہی اہل حدیث کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلا اہل حدیث ہوں. تو الحمدللہ صحابی اہل حدیث ہیں. تو وہ کس مقصد سے اہل حدیث تھے؟ کس مقصد سے تھے؟ کیونکہ وہ قرآن حدیث کو مانتے تھے, اس مقصد سے تھے. وہ بدعتوں کو نہیں مانتے تھے. نہیں ہمیں کیا بتاؤ, نہیں نہ تمہارے نہ کرنے سے کوئی چیز ہاں تھوڑی نہ ہو جائے گی. اچھا تم ہم سے ثبوت مانگتے ہو ہر چیز کا, تو جاؤ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ثبوت مانگو. وہ بھی اہل حدیث ہے نا, جو میرے بھائی قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اس کو ہی اہل حدیث کہتے ہیں. تو تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا وہ عمل نہیں کرنا ہے نا. جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے روکا اس کو ہم کو قطعی نہیں کرنا ہے. اور بدعت کرنے سے اللہ کے نبی نے روکا, لیکن بریلوی اللہ کے نبی کی بات کو مانتے نہیں ہیں, بدعت کرتے جا رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں؟ نہیں, ہمیں یہ بتائیے اللہ کے نبی نے جس عمل سے ہمیں نہیں روکا اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ جس عمل کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی وہ بھی عمل کرنا جائز ہے, درست ہے. لیکن جس عمل کو روکا اللہ کے نبی نے صاف کہا کل بدعت ضلالہ, دین میں ہر نئی بدعت میرے وہ گمراہی ہے. تو آپ لوگ کیوں کرتے ہو نئی بدعتیں؟ تو اس کے بارے میں کون سے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کا بھائی وہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ, کون سے مطلب بھائی اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منایا گیا؟ کون سے دور میں اللہ کے نبی کا جنم دن کو منایا گیا؟ آپ بتاؤ نا. ہاتھ تو برانکم ان کنتم صادقین. کون مناتا ہے؟
लोग बरेलवी बिदती मनाते हैं, मज़ारों पे बाकायदा केक वेक काटते हैं और केक काट के सब लोग ताली बजाते हैं, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह माज़ल्ला। बताओ, जो ये करता है मैं कहता हूँ वो गुमराह है। तो वो तो गुमराह ही है। आप क्या कहते हैं? मैं खुद कह रहा हूँ गुमराह है। हाँ तो मैं खुद कह रहा हूँ वही चीज, तो मैं खुद वही चीज कह रहा हूँ। तो आप मेरे भाई तौबा कीजिए ना। मैं क्यों करूँ? क्योंकि मेरे अकीदे सही है। अकीदे सही है, मतलब आपके नजदीक अल्लाह के नबी की तारीख पैदाइश को मनाना, ईद मिलादुन नबी का नाम देके ये मेरे भाई करना गुनाह है, तो आपका अकीदा सही है। और अगर आप इसको जायज मानते हैं, सुन्नत मानते हैं, तो आपका अकीदा गलत है। आप क्या मानते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत, उसका मैं तर्जुमा बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुरान पाक में ये नहीं फरमाया कि मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो। हाँ, तो इससे मतलब एक भाई वो नई ईद आप दीन में इजाद कर दोगे क्या? ये आयत के सहाबा की समझ में नहीं आई थी? इस तरह से तो आप एक ईद नहीं, ये आयत के सहाबा के समझ में नहीं आई थी माज़ल्ला, ये अल्लाह के नबी ने सहाबा को ठीक से समझा नहीं पाए माज़ल्ला, जो आपके बाद में समझ में आ गई। देखो, अल्लाह की नेमत पे भाई शुक्र अदा करो, वो तो करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना, लेकिन ये कहाँ क्या गए कि अल्लाह के नबी की भाई पैदाइश को और मतलब भाई वो क्या बोलते हैं जन्मदिन को धूमधाम से मनाओ। अगर अल्लाह के नबी का जन्मदिन बर्थडे मनाना साबित होता तो सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में थे, ऐसा जश्न मनाते ना कि पूरा मदीना मक्का पूरा भाई वो झूम उठता। लेकिन नहीं, तमाम पूरी सीरत उठा के देख लीजिए, अल्लाह के नबी का भाई सालाना एक दिन में भाई पैदाइश मनाना ये साबित ही नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी हर पीर का रोजा रखते थे। अगर आपको वाकई अल्लाह के नबी की भाई पैदाइश पे आमद पे आपके मेरे भाई दिल से इत्मीनान है, खुशी है, तो आप हर पीर का रोजा रखिए ना सुन्नत का। वो तो होगा नहीं। और 12 रबी अव्वल को मेले ठेले जुलूस लगा के बिरयानी बांट रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, लोगों से रोक रोक के रोड पे भाई चंदा मांग रहे हैं। मतलब एक उम्मत का नबी, उसका भी जन्मदिन मेरे भाई भीख मांग के मनाते हो, शर्म आनी चाहिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। नहीं अगर आप मेरे भाई अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो आप बताइए ना। भाई अल्लाह के नबी की पैदाइश की हमें भी खुशी है, लेकिन उस खुशी को भाई हम मना नहीं सकते क्योंकि मनाना साबित नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि माँ आना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, यानी कि आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं उस तरीके पे जो चलेगा वो कामयाब होगा ना। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि अल्लाह के नबी ने अपनी पैदाइश पे कैसे अमल किया, तो साबित होता है कि अल्लाह के नबी हर पीर का रोजा रखते थे। उसके बाद देखना पड़ेगा व अस्हाबी, यानी कि सहाबा ने कैसे अमल किया। तो सहाबा ने कभी भी 12 रबी अव्वल को खास कोई मेरे भाई जिस्म को कभी नहीं मनाया, तो हम क्यों मनाए जबरदस्ती? वो भी नया उसको नाम दे दे ईद मिलादुन नबी। आज से 20-30 साल पहले इसका नाम था, आमतौर पे लोग इसको बोलते थे 12 फात। लेकिन जब लोगों को पता पर मतलब भाई उनको पता चला कि जो ये 12 फात है इसका माना है 12 वफात, यानी कि मौत का दिन हम मना रहे हैं, तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने के बाद उन्होंने बोल दिया ईद मिलादुन नबी। माअज़ल्लाह, अल्लाह के नबी 2 ईदें छोड़ के गए, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, और इन बरेलवी बिदतियों ने दीन में एक तीसरी भाई ईद को इजाद कर दिया। अब बरेलवी क्या कहेगा, नहीं नहीं जुमा भी तो ईद है। तो जुमा ईद है लेकिन वो इबादत के एतबार से ईद है, लेकिन जो भाई फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, वो इस्लाम में 2 हैं, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। यानी कि ईद और मेरे भाई मतलब जिसमें भाई वो जानवर काटते हैं, बकरीद। तो ये 2 ईदें हैं, उसके अलावा तक कयामत तक कोई ईद नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई पहले आप तौबा कीजिए, वरना अगर इस अकीदे पे अगर आपका इंतकाल हो गया तो मेरे भाई अल्लाह ताला के वहाँ बहुत सख्त आजाद देना पड़ेगा। अभी तौबा हो जाएगी, इसलिए तो थोड़ा सा अभी तौबा हो जाएगी। मतलब आप तैयार हैं तौबा करने के लिए या ऐसे मतलब झूठ बोल रहे हैं? हम आप तौबा की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं। अरे मैं तो भाई तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह सुब्हानो तआला मुझे माफ कर देना,
جو میرا پہلا جو عقیدہ تھا ان جاہلوں کی طرح بالکل میرے بھائی بگڑا ہوا تھا، اے اللہ میرے کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ میں تو بھائی صبح شام توبہ استغفار پڑھتا ہوں، آپ پڑھیے نا توبہ۔ ہاں رکیے بھی، ہم آپ کو توبہ کرواتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار پڑھا کیجیے میرے بھائی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلطیاں ہوئی ہو، گستاخیاں ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ دیکھیے توبہ بھی میرے بھائی تبھی قبول ہوگی جب آپ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس عقیدے پہ، اس میرے بھائی خطا پہ، اس گناہ پہ آپ پلٹیں گے نہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کس چیز سے توبہ کر رہا ہوں؟ آپ تو توبہ اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو میں نے تیری شان اور تیرے آسی نبی کی شان میں بریلوی کتابوں کے مطابق جو میں نے گستاخیاں کی ہیں میں اس سے توبہ کر رہا ہوں۔ توبہ نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی۔ تو کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں؟ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں۔ تو یہی تو آپ کا گناہ ہے نا، اگر آپ بریلوی کتابوں سے دور ہوتے تو آپ گناہ نہ کرتے۔ آپ نے گناہ تبھی تو کیا نا جب آپ نے بریلویوں کی میرے کتابوں کو پڑھا۔ جو صغیرہ کبیرہ گناہ مجھ سے ہوتے ہیں، دن بھر میری زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ تو بھائی وہ تو نکلیں گے نا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نا، تو زبان تو گندی ہوگی کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی زبان میرے بھائی گندی تھی۔ وہ بات بات پہ سب کو کافر 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 بولتے رہتے تھے، سب کو اسلام سے خارج کرتے رہتے تھے۔ اسماعیل دہلوی کی زبان گندی نہیں تھی، قاسم نانوتوی کی زبان گندی نہیں تھی۔ ارے گندی ہوگی تو اللہ ان کو عذاب دے گا نا، لیکن اعلیٰ حضرت کی آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کانا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا تھا، ایک آنکھ سے وہ کانا ہو گیا تھا، ایک آنکھ اس کی بہتی رہتی تھی۔ غلطی ہوگی، غلط زبان ہوگی تو اعلیٰ حضرت کی آپ سیرت پڑھیے، اعلیٰ حضرت اپنے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا تھا، وہ ایک آنکھ سے بھائی وہ کانے ہو گئے تھے، ان کی آنکھ ہمیشہ بہتی رہتی تھی۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہوا نا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی خالی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں انگلی کی، قرآن کا جو میرے بھائی مانا تھا اس میں تحریف کر دی، دین میں نئی نئی میرے بھائی جو بدعت تھی اس کو میرے بھائی ایجاد کر دیا، تو اللہ کا عذاب تو آئے گا نا۔ ٹھیک ہے رکھیں بھائی، کیونکہ ہم جانتے ہیں توبہ تو آپ کریں گے نہیں، ہم جانتے ہیں توبہ تو بھائی آپ کرو گے نہیں، فائدہ کیا ہے؟ اگر توبہ کرو تو بھائی آگے آپ سے بات کریں، اور توبہ نہیں کرنا ہے خالی بھائی وہ ٹائم پاس کرو تو فائدہ نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ اگر 20-25 منٹ اور بات کر لو تو آپ کو میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ بھائی اللہ کے بندے میرے کو جواب کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے اعلیٰ حضرت سے میرے بھائی کوئی دوستی ہے، نہ اعلیٰ حضرت سے ہمارا کوئی بیر ہے، دشمنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جو باتیں میرے بھائی قرآن حدیث سے ثابت ہے میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں اعلیٰ حضرت کا اندھا مقلد نہیں ہوں۔ آپ جیسا کہہ رہے ہو نا اس لیے آنے جانے میں نہیں آؤں گا، آپ کو بھروسہ نہیں ہے، تو وہ بات چلیے چھوڑیے، آپ فون پر ہی بات کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ وہ بات جو میں نے بولا کہ فون پر جو بات کرے گا وہ دوگلا ہے، تو وہ بھی بات بھول جاؤ۔ اب اس بات پر بات کر لو کہ آ جاؤ دونوں لوگ بات کر لیتے ہیں فون پر ہی۔ جو سوال آپ نے کیے ہیں، آپ کے سوالات کے جو جواب میں دوں گا، جو جواب نہیں ہوں گے وہ جواب بھی میں آپ کو بعد میں دوں گا، لیکن آپ کو بھی میرے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ آپ ایک نہیں میرے بھائی 20 سوال کیجیے، علم کے دائرے میں اگر آپ کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم کو معلوم ہوگا تو اللہ کی مدد سے آپ کو بتائیں گے، نہیں معلوم ہوگا تو عالم دین سے بھائی ان سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے، لیکن بتائیں گے ضرور۔ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں یہی چیز، ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم بھی بتائیں گے ضرور، لیکن جو سوال جواب ہونا وہ اصلاح کی نیت سے ہوں، ایک دوسرے کو میرے بھائی کمتر ثابت کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو۔ نہیں تو میرا بھائی یہ کام آپ ہی کرتے ہو بھائی، آپ ریکارڈنگ میں نے آج تک میں نے ابھی تک اتنی دیر میں آپ سے کون سا ایسا سوال کیا کہ میں آپ کی عزت آپ کی اتار دوں اور آپ کو ننگا کر دوں؟ ایسا میں نے کون سا سوال کیا؟ نہیں، ایک چیز آپ یہ کرتے ہو کہ آپ سوال جواب ہی کرتے ہو، آپ پھر بعد میں ریکارڈنگ کرو گے اور اس کو ڈال کے لکھ کے بھیج دو گے میں نے ایک بریلوی کی دھجیاں اڑا دی، اس کی زبان بند ہو گئی، وہ میرے سامنے بول نہیں پایا، میرے سوال کے جواب نہیں دے پایا۔ اور جو آپ کے بریلوی لوگ جو ہمیں فون کرتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں بھائی میں آفس میں ہوں بعد میں کرنا، تو فوراً آڈیو ڈال دیتے ہیں، افو خان بھاگ گیا میرا نام سن کے۔ تو بھائی جیسا کرتے ہیں لوگ ویسا بھرتے ہیں، مطلب آپ لوگ کرو تو اچھی بات ہے، ہم کرے تو الٹی بات ہے۔
मीठा मीठा क्या कड़वा कड़वा थू। बदला लेना, ये अजीब मेरे भाई हद है। हदीस से साबित है, बदला लेना हदीस से साबित है। तो हम बदला कहाँ ले रहे हैं? साबित है। हमने किसी को आज तक हमने ये कभी लिखा ही नहीं कि वो बरेलवी है तो वो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, ये बदला फोन काट के फरार हो गया, भाग गया। हाँ, असलियत में भागता है तो लिखता हूँ, लेकिन अगर कोई बिजी है मुझसे बोल देता है कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो कभी उसकी ऑडियो मैं नहीं डालता हूँ कि भाग गया। हाँ, बात करते करते वो फोन काट के भाग जाता है तो मैं इस चीज को डाल देता हूँ कि हाँ देखो इसके पास जवाब नहीं था, फोन काट के भाग गया।